عزیزان ملت، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے 10 سال سے اس ملک کے و ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم مودی ہیں، اور 10 سال میں ہم نے وہ تمام نظاروں کو دیکھا، وہ تمام چیزوں کو ہم نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 سال میں جب سے بی جے پی اقتدار پر دہلی میں آئی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو آج کہہ رہا ہوں آپ کے درمیان میں نے پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی اس سال فروری کے مہینے میں جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا، میں نے صدر جمہوریہ کے خطبے میں اپنی تقریر میں کہا کہ بھارت کے جو 17 کروڑ مسلمان ہیں الپ سنکھیک سماج کے، ان کا وہ حال ہے جو 1930 میں ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کا حال تھا۔ اور جب ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا تو اس زمانے میں 1930 میں پہلے یہودیوں کے تعلق سے ان کو بدنام کیا گیا، پھر ہٹلر نے کہا کہ ان کو جرمنی سے محبت نہیں، پھر ہٹلر نے ان کے کپڑوں پر حملے کروائے، ان کے کھانے پینے کے طریقے پر حملے کروائے، پھر اس کے بعد ہٹلر نے ان کے گھروں کو توڑایا، پھر اس کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف پکچر بنائی، اور ان پکچرز کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ جرمنی کے اس وقت کے یہودی جرمنی سے محبت نہیں کرتے۔ اور آخر کار ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں کیا ہوا۔ جرمنی میں دنیا نے دیکھا کہ 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا۔ ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے خلاف تقاریر کیے جاتے تھے، ان کے خلاف زہر اگلا دیا جاتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 2024 میں ہم ہیں۔ 2014 سے 2024 کا اگر ہم دیکھیں گے تو جو کچھ ہٹلر نے 1930 میں یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ تمام کے تمام نشانیاں، وہ مثالیں آج ہم دے سکتے ہیں ہمارے وطن عزیز میں۔ تو اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جہاں تک اللہ میری آواز کو آپ کے ذریعے سے یا اپنے فضل سے پہنچا رہا ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم وطن عزیز میں ایک عزت باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم وطن عزیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلم اقلیت کو ان کا مقام ملے۔ آپ کئی سالوں سے کبھی آپ کے ہمارے بزرگوں نے اتر پردیش میں کانگریس کا ساتھ دیا، پھر لوک دل کا ساتھ دیا، پھر جنتا دل کا ساتھ دیا، بی ایس پی کا ساتھ دیا، سماجوادی کا ساتھ دیا۔ میں آپ سے ایک ہی بات کر کے جا رہا ہوں، کیا آپ اور ہم نے کیا حاصل کیا بتائیے آپ؟ کس نے آ کر ہمارے گھر میں چراغ جلایا؟ کس نے ہمارے نوجوانوں پر ظلم جب ہو رہا تھا ان کی مدد کے لیے آگے آئے؟ کس نے آ کر ہماری بستیوں میں اسکول کھلوائے؟ کس نے ہمارے محلوں میں روڈ اور صفائی کا انتظام کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دون گزارش ہے کہ یاد رکھیے، جب تک آپ ووٹ لینے والے نہیں بنیں گے، ہم ناانصافی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہاں، آج مودی ہے، کل مودی نہیں رہے گا، مگر جب ہم کیا کریں گے، جب ایک اور مودی آ جائے گا تو پھر ہمارا اختیار اور ہمارا برتاؤ کیا ہوگا؟ ابھی سے آپ کوشش کریے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بنائیے۔ اتر پردیش ہو یا بھارت ہو، ہر سماج کا ایک نیتا ہے۔ اگر کسی سماج کا کوئی نیتا نہیں ہے تو بھارت کے 17 کروڑ مسلمان ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلم سماج کا نیتا بننا ہے، ہرگز نہیں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میں خراب ہوں یا ہم تمام میں سے کسی کو ایک بنائیے، میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کام کرنے کو تیار ہوں، مگر نیتا آپ کے ہی درمیان میں سے آئے گا۔ کوئی اب آسمان سے گرنے والا نہیں ہے، کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا، اور اسی وقت ممکن ہوگا
جب آپ ووٹ لینے والے بنیں گے. آپ برسوں سے 40-45 سال سے ہم صرف ووٹ ڈال رہے ہیں اور ہم ووٹ لینے والے نہیں بن رہے. ووٹ اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ ہم کو ڈرا دیا گیا کہ اگر ہم ووٹ لیں گے تو کوئی اور جیت جائے گا, فرقہ پرست طاقتیں جیت جائیں گی, بی جے پی جن سنگھ جیت جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اپنی بات کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پروف کر دوں گا. میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا 2014 میں آپ نے نریندر مودی کو ووٹ دیا تھا؟ کتنوں نے ووٹ نہیں دیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے. کیا آپ نے 2017 میں بی جے پی کو ووٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے 2019 میں دیا تھا؟ کیا آپ نے 2022 میں دیا تھا؟ کیا 2024 میں دیں گے آپ؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اسد الدین اویسی 2014 میں نہیں آیا تھا تو کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2017 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2019 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ 2022 میں کیسے بی جے پی جیت گئی؟ یہ آپ کے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ تم اگر ووٹ لینے والے بنو گے تو بی جے پی جیت جائے گی. بی جے پی آپ کے ووٹ سے نہیں جیت رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کمزور ہے. بی جے پی اس لیے جیت رہی کہ کانگریس میں اب دم خم نہیں رہا. بی جے پی اس لیے جیت رہی ہے کہ بہوجن سماج پارٹی اپنے اصولوں کو کھو چکی ہے اور ہم کو آ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ووٹ کو متحدہ استعمال کرو. کبھی ان سے کوئی نہیں کہتا کہ سماجوادی اپنا ووٹ متحدہ استعمال کیوں نہ کریں, کانگریس کے لوگ اپنا متحدہ ووٹ کیوں استعمال نہ کریں. مگر جب چناؤ آتا ہے تو ہم کو کہا جاتا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے. یقیناً یہ بہت نازک الیکشن ہے, میں بھی مانتا ہوں. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو میری ان بات پر غور و فکر کرنا ہے. یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً نریندر مودی کو تیسری مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے سے ہم تمام کو روکنا ہے. مگر جو لوگ آ کر اویسی سے کہتے ہیں کہ اویسی تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا کسی اکھلیش یادو کے رشتہ دار کے گھر پر بلڈوزر چلا؟ کیا کسی اکھلیش یادو کے یادو پریوار کے لوگوں کو ہتیا کی گئی انکاؤنٹر کے نام پر؟ کیا کسی یادو پریوار کے مہیلا سے کہا گیا کہ اپنے سر پہ سے جو حجاب پہنتے نکالو؟ نہیں. کس کی عبادت گاہ کو نشانہ بنایا گیا؟ نہیں. کسی کو ہتھکڑیوں میں گولی ماری گئی تو یادو تھا یا اس کا نام عتیق تھا؟ بولو آپ. کسی کو جیل میں زہر دے دیا گیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا یا کوئی اور تھا؟ بولو آپ. یہ بات پر آپ کو سوچنا ہے. ہاں, میری ان باتوں سے مجھے بدنام کیا جاتا ہے مگر مجھے اپنی بدنامگی کی فکر نہیں ہے. ارے ہم کو سچائی کو بیان کرنا ہے. اگر ہم سچائی کو بیان نہیں کریں گے اور حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو آنے والا کل ہم اور آپ کو معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے درمیان میں عتیق نہیں ہے, مختار نہیں ہے. اگر آپ اپنا ووٹ نہیں لیں گے تو یا تو آپ کو سیاسی طور سے مار دیا جائے گا یا پھر سلو پوائزن دے کر آپ کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہو جائے گا اگر ہم پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دیش کے وزیر اعظم مودی ہیں. ان کی بھاشا کا استعمال آپ نے دیکھ لیا کہ 10 سال سے مودی کا بھاشا استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم ہیں, پردھان منتری ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کپڑوں سے دیکھ کر پہچان لو, کبھی قبرستان اور شمشان کی بات کرتے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم گھسپیٹی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں, ہماری مہیلائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. جہادی کہہ رہے ہیں. کبھی مودی کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ میں جا کر تقریر کر کے مودی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے کسی ضلع میں جمعے کے دن چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تو مودی نے کہا دیکھیے یہاں پر مسلمان جمعے کو چھٹی منا رہے ہیں, اب کیا مسلمان سنڈے کے دن عیسائیوں سے لڑیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہندوؤں سے لڑیں گے؟ یہ زبان کے وزیر اعظم کو زیب دیتی ہے.
नरेंद्र मोदी कि आप किसके वजीर आजम हैं? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए हमको, करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है, हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो, मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अब क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अरे यहां पर इस मुल्क में, वतन अजीज में, भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक 1200 साल की तारीख है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज है। उन्होंने कहा था कि हमारी ये रोशन तारीख है, मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हम आरक्षण जो मजहब के नाम पे दिया जा रहा है हम उसको ले लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, जहां जहां बड़े बड़े प्रदेश हैं वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है। मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम? मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था। हिटलर के जमाने में यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग, दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही हैं। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती? तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती? तुमको महंगाई नजर नहीं आती? तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती? ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं जो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते हमारे खिलाफ। अरे जालिमों, तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर। नहीं, लव जिहाद, कश्मीर, फुला, बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, बहुत बड़े एक्टर होते। आप पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। आपने कभी सुना किसी इंसान को कहते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? कभी सुना आपने? मैं तो अपनी मां की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के फजलो करम से। आप सब भी पैदा हुए ना। मोदी जी बोलते मैं नहीं। कैसे पैदा हुए भाई? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत भेजा। क्या मकसद है आपका, बताइए?
गंगा में लाशें बह रही थी कोविड के दौरान, नरेंद्र मोदी के आपको दिखाई नहीं दिया? उन लाशों को कुत्ते लौट कर खा रहे थे। भारत के युवाओं का मुकद्दर आपने बेरोजगारी बना दिया। उत्तर प्रदेश में यहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा, आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है, बताइए? कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से, ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथूराम गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ महाराज। पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी, इतना तो झूठ मत बोलो, झूठ बोले काला कौवा काटे। अब बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता? मोदी, तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, जो भारत से जा रहा था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही वो पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुजरा हो रहा है। जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी, ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी, आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हाँ, कोई आकर कहेगा मेरे आज की इस तकरीर के बाद कि पीडीएम को अगर वोट देंगे तो तुम्हारा वोट गड्ढे में डालने के बराबर है, खड्डे में डालने के बराबर है। मैं हमारे अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के हमारे सदर हैं, उन्होंने एक मिसाल दी कि जब रामविलास पासवान के हक में दलितों ने वोट दिया तो किसी एक बड़े नेता ने जाकर उन दलितों से कहा कि तुम्हारा वोट खड्डे में पड़ रहा है, गड्ढे में पड़ रहा है। तो उस दलित ने जवाब दिया कि हाँ सर, हम अपने वोट से उस खड्डे को भर रहे हैं, जब भर जाएगा हम अपनी इमारत को तामीर करेंगे। तो आपको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर ये सब हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए, हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की। मगर नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश की आजादी में
ایک مجاہد آزادی کا نام جو پوروانچل کا بیٹا تھا اس کا نام مختار انصاری تھا. تمہارے منہ سے کیوں نہیں نکلتا؟ نکالو اپنی زبان سے, کہو مختار انصاری بھی اس دیش کا آزادی کا سپاہی تھا. مگر مودی جی کی زبان سے نہیں نکلے گا. وہ بولیں گے مختار انصاری نکلے گا تو ان کا آؤٹر سمجھیں گا وہ مختار کی بات کر لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو لوگوں کو جن حضرات کی جانیں چلی گئی ہیں وہ شہید ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور مجھے یقین ہے یہ قدرت کا نظام ہے, جب کبھی بھی ظلم بڑھتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو کمزور کرتا ہے. کسی شاعر نے اچھا کہا تھا, اس شعر کا اگر مجھے صحیح کہہ رہا ہوں, کہ چیر کر اندھیرے کو چیر کر نور آئے گا, اگر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی آئے گا انشاءاللہ. یاد رکھیے جو لوگ آج بلڈوزر سے گھر توڑ رہے ہیں, کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کا گھر ویران ہو جائے گا, کھنڈر بن جائے گا. جو لوگ طاقت کے بلبوتے پر جانے لے رہے ہیں, تمہاری بھی جان اللہ لے گا ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ. تم جو ڈر پیدا کر رہے ہو, یقین جانو قدرت تمہارے دل و دماغ میں خوف کو پیدا کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے. مودی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں یکساں سول کوڈ کو لے کر آئیں گے. یکساں سول کوڈ اتراکھنڈ میں نافذ کیا بی جے پی نے. وہاں پر ایک مسلمان اپنی شادی نکاح سے نہیں کر سکتا بلکہ اسپیشل میرج ایکٹ میں کرنا پڑے گا. ایک مسلمان کا نکاح قاضی کے تحت نہیں ہوگا, گواہ نہیں رہوں گے, اور دلہن کو مہر نہیں دیا جا سکتا. یہ یکساں سول کوڈ مودی بھارت میں لانا چاہتے ہیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, اگر کل یہ قانون خدا نہ خواستہ بھارت کی لوک سبھا میں آئے گا تو کیا اکھلیش یادو, راہل گاندھی اس بل کو پھاڑیں گے, اسد الدین اویسی اس بل کو پھاڑے گا؟ یہ آپ کو سوچ کر فیصلہ لینا ہے. اور یہ انڈیا الائنس جو بنایا گیا ہے, مہاراشٹر میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں, کتنے ہیں 48, ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. یہ کانگریس کے مسلم نیتا مجھے فون کر کے کہے کہ اویسی صاحب مہاراشٹر میں 1 کروڑ 15 لاکھ مسلمان ہیں, ایک ٹکٹ نہیں دیے. میں نے کہا مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ بولے نہیں, ہم اپنا دل کا غم ہلکا کر رہے ہیں آپ کو فون کر کے. میں نے کہا مجھ سے بات کر کے غم ہلکا نہیں ہوتا, تم غلامی کی زنجیریں توڑ کر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تمہارا غم دور ہو جائے گا. ایک کو بھی نہیں دیے. اور ایک ہمارا ایم پی اورنگ آباد کا امتیاز جلیل, انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو کامیاب کرے گا اس بار بھی. امتیاز جلیل کے خلاف آپ نے امیدوار کھڑا کر دیا اور بولتے ہیں اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے. میرے خلاف آپ نے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے تو حیدرآباد میں کئی مرتبہ کہا اگر دم ہے تو مودی امت شاہ کر مجھ سے حیدرآباد میں مقابلہ کر کے دکھاؤ. میرے بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ایک نہیں, بہار چلے جائیے, بہار میں 22 یادووں کو ٹکٹ دیا تیجسوی یادو نے. 14% یادو ہیں, 17% مسلمان ہیں, اور 2 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا. اور گالی مجھے دیتے ہیں. ان کے 2 بیٹے ودھائک, ایک ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکا ہے, پتنی مکھیہ منتری, لالو مکھیہ منتری 15 سال تک. اب 2 بیٹیاں لڑ رہی ہیں پارلیمنٹ کا الیکشن. مجھ پر گناہ, مجھ پر گالی دی جاتی ہے. ہم پھلواری میں تھے, پاٹلی پترا میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا اور میں نے کہا تھا پاٹلی پترا میں دیکھنا لالو گھر سے نکلے گا کل. لوگ بولے کیسے؟ بولا دیکھ لینا تم, میرے آج کی سبھا اور بھاشن کے بعد کل تم لالو کو دیکھو گے. تو آج پتا چلا کہ 20-22 سال کے بعد لالو پٹنہ میں دفتر امارت شریعہ کو پہنچ گئے سر پہ ٹوپی پہن کر. یہ اثر ہے آپ کا. اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو سب ہوگا میرے بھائی, مرنا پھر آپ کو ڈرایا جائے گا. آج مودی ہے, کل کوئی اور ہوگا. بتاؤ کب تک ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اتر پردیش میں آپ دیکھتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے
समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा के उम्मीदवार उतारे। कितने मुसलमान हैं? 4। 62 में सिर्फ 4 हैं। और आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के सैफई के राजकुमारों को टिकट दे दिया गया। आजमगढ़ से इनका भाई, बदायूं से इनका भाई, कन्नौज से ये खुद, मैनपुरी से उनकी पत्नी और इनका एक और भाई। अरे बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने भारत में 328 टिकट दिए और सिर्फ 19 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का अपना उम्मीदवार बनाया। अगर ये इंडिया अलायंस को देख ले तो सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को टिकट दे दिया गया। और गाली मुझे दी जाती है, मुजरिम मुझे बनाया जाता है। पिछले बार तुमने कितने टिकट दिए थे? 19 में, उससे कम दिए, 40 या 50, मगर गाली हमको दी जाती है। माफ करना, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हमारी है इसमें, गलती इनकी होगी, मगर हम भी मुजरिम हैं इसमें, क्योंकि हम इस बात को तय कर चुके कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीत नहीं सकते, तुम कैसे बोलोगे ये? अगर तुम ये अपना मिजाज बना लियो कि मैं जीत नहीं सकता, तो करबला के रेगिस्तानों से आवाज आ रही है। वो दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो तुमसे पुकार कर कह रहा है, खबरदार, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, हम तादाद पर भरोसा नहीं करने वाले। अगर आज आप यही फैसला करेंगे हम नहीं जीत सकते, तो याद रखो खुदा उन्हीं का हाल बदलता जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। मेरे भाई, कदम तो उठा कर देखो, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है, उठाओ कदम, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। जीत हार तक फैसला तो रब्बे करीम करेगा, मगर अगर हम फैसले कर लेंगे नहीं जीत सकते, तो फिर कब जीतोगे? बताओ, जब हम खत्म हो जाएंगे। हमारे दादा ने इनका साथ दिया, हमारे बाप ने इनका साथ दिया, अब हम अपने नौजवानों की जवानी उन पर कुर्बान कर रहे हैं। आज आपको कल के लिए आज से तैयारी करना है। अखिलेश यादव 2014 से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और परिवार को बचाने के लिए डर बिठाया जाता है, और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे। कल चंदौली में जलसा अखिलेश गए थे, ऐसा ही मजमा था, मजमे से जनता पुकार रही थी कि भैया मुसलमान एक नेता है, उसको डाइस पर बिठा लो, मगर भैया ने उस शख्स का नाम नहीं लिया, उसको मंच पर नहीं बिठाया। कब तक आप ऐसा कहेंगे, उसको बिठा लो, उसको बाजू बिठा लो? मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की वोट की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने 1 को टिकट दिया केरला से, मगर आपके पास चॉइस आज है, विकल्प है, पीडीएम है। आप पीडीएम का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला, ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा,